الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب والباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. फरमाया खुदा दर इंतजार हमद मानीस, मोहम्मद चश्म बर राहे सनानी, मोहम्मद हामिद हमदे खुदा बस, खुदा मद आफरीने मुस्तफा बस, मोहम्मद अस्तुमी खाहम खुदारा, खुदाया अस्तु हुब्बे मुस्तफारा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। किरकोस
किरतौस के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतौस के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतौस मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुहम्मद है। অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে মোহাব্বতের সাথে ভালোবাসা দিয়া, বুকে প্রেম আর মোহাব্বত নিয়া রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে দুরূদ ইব্রাহিমি পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मैंने कहा है दुनिया क्या सुकून पहुंचा सकेगी, यही तो मायाए रंजो फुसू है। सुकून का राज मैं तुझको बताऊं, जो मेरा मायाए जज्बे दुरू है। ये दिल मस्कन है रब्बुल आलमीन का, ये दिल मस्कन है रब्बुल आलमीन का, उसी की याद ही, उसी की याद ही इसका सुकून है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबाब इल्म दानिश, मुहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, शेखुल हदीस আল্লামা হাফিজ নূর উদ্দিন আহমদ গহরপুরী রহমতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি বিজড়িত দারুল কোরআন মাদ্রাসা নাজির বাজার এর ৩৮তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে সম্মানিত সভাপতি ওয়াজিবুল ইহতিরাম হযরত উলামায়ে কেরাম, আজিজ তালাবা, সামনে উপবিষ্ট প্রিয় দ্বীন, প্রিয় ইসলাম, প্রিয় বেরাদারানে ইসলাম, বাবার বয়সী, দাদার বয়সী মুরব্বী বাবারা, কলিজার টুকরা যুবক ভাইরা, যদি আওয়াজ পৌঁছে গিয়ে থাকে তাহলে পর্দার অন্তরালে শ্রদ্ধা সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সর্বপ্রথম সেই মহান রব্বে করিমের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নওয়ালুহু আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া করে, মায়া করে, ভালোবেসে আজকের এই দিন পর্যন্ত সুস্থ সবল রেখে আমাদেরকে জান্নাতের এই বাগানে দ্বীনের নিসবতে, দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে আশার বসার এবং দীর্ঘ সময় যাবত উলামায়ে কেরামদের জবান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত ও তাকরীরাত শুনবার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য খুশি না বেজার?
মুসলমানের আওয়াজ আসতে হয় না, মুজাহিদানা হতে হয়। আরো জোরে বলি খুশি না বেজার? যদি খুশি হই তাহলে শুকরিয়া আদায় করব কার? জোরে আওয়াজ করে বলি কার? আরো জোরে বলি কার? আমাদেরকে এখানে বসাইছেন কি? জোরে বলি, ইমানের আওয়াজ দিয়া বলি। যদিও এখনো পর্যন্ত যুবকদের উপস্থিতি তেমন দেখা যাচ্ছে না, মুরব্বী বাবাদের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কখনো কখনো বুড়া বুড়া সাহাবী, যারা বৃদ্ধ সাহাবী ছিল, বয়সের ভারে মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি যদি তাদের সিরাত গুলো পড়েন দেখবেন ইতিহাসের পাতা এখনো জলজল করছে। আল্লাহর নবীর বুড়া বুড়া সাহাবী যখন জিহাদের ময়দানে যায় তখন আর বুড়া থাকে না, জওয়ান হয়ে যায়। এজন্য এখানে যারা বসছি আল্লাহর নাম সমুন্নত করার বেলায় কোনো কৃপণতা করব না ইনশাআল্লাহ। আমাদেরকে এখানে বসাইছেন কে? আরো বড় বলি কে? মেরে আজিজ দোস্ত, সেই মহান রব্বে করিমের দরবারে শুকরিয়া আদায় করব। জবান খুলে উচ্চ কণ্ঠে মুজাহিদানা আওয়াজে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে কালিমাতুশ শুকর আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মুজাহিদানা আওয়াজ হয়েছে, আরো জোরে আওয়াজ করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মেরে আজিজ দোস্ত, আপনারা পাওয়ার হাউস চিনেননি? পাওয়ার হাউস, হ্যাঁ, পাওয়ার হাউস হইল কারেন্ট যেখান থেকে পুরা এলাকার মধ্যে সরবরাহ করা হয়, বিদ্যুৎ। আলহামদুলিল্লাহ, একে তো আপনারা আউলিয়াদের পুণ্যভূমির সিলেটের লোক। সিলেটের মানুষ যেমন আমাকে ভালোবাসে অনেক, আমিও সিলেটের মানুষদেরকে ভালোবাসি। কারণ এই সিলেটের মানুষদেরকে, শুধু সিলেটকে এবং সিলেটের মানুষদেরকে আমরা না শুধু বড় বড় আকাবিরিনে কেরামও ভালোবাসতেন। শেখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি যখনই বাংলাদেশে আসতেন তো সাথে সাথে তিনি বলতেন যে আমাকে সিলেট নিয়ে যাবে। আকাবিরিনে কেরামদের পুণ্যভূমি এটা। এবং গহরপুরি রহমতুল্লাহি আলাইহির স্মৃতি বিজড়িত এই মাদ্রাসা, এটা হচ্ছে পাওয়ার হাউস। এমনিতেই এই মাদ্রাসা থাকা, এই মাদ্রাসা এখানে আসে, এটা আপনাদের জন্য বড় সাআদাতের বিষয়। কারণ পাওয়ার হাউস যখন থাকে তখন সেখান থেকে চারপাশে এলাকার সব মানুষের দিলের মধ্যে কোরআনের নূর ঢুকে, ঈমানের নূর ঢুকে, রাসূলের সুন্নতের নূর ঢুকে। মেরে আজিজ দোস্ত, দারুল কুরআন মাদ্রাসা, কোরআনের ঘর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা থেকে ওহীর সর্বপ্রথম সবক নিয়ে যখন আসেন তো একটা মাদ্রাসা তৈরি করেন, মাদ্রাসাতুল আরকাম। এই মাদ্রাসার আদলে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ না সারা বিশ্বে অনেক মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে। এবং আরো খুশির বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশে যেখানে আগে হাদিসের দর্স খুব সহজসাধ্য ছিল না, আলহামদুলিল্লাহ এখন বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় হাদিসের দর্স সহজসাধ্য হয়ে গেছে। মেরে আজিজ দোস্ত, খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে কোরআনের কারণে সবার দাম বাড়ল, সেই কোরআন আজ মুসলমানদের কাছেই অবহেলিত। কথা বুঝতে পারেন না? কিভাবে অবহেলিত? আমাদের প্রত্যেকের ঘরে কোরআন আছে, এটা আমরা জানি, সবাই জানি। সবাইকে যদি জিজ্ঞেস করি সবাই হাত তুলবে, হ্যাঁ আমাদের ঘরে তো কোরআন আছে। কিন্তু আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে কোরআন তো আছে কিন্তু কোরআনের কারি কয়জন আছে, তাহলে খুব কম লোকই আছে যারা হাত তুলবে যে প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত করে। মেরে আজিজ দোস্ত, যেহেতু দারুল কুরআন মাদ্রাসা, কোরআনের ঘর, আসেন কোরআন দিয়ে শুরু করি। আমরা আজকে এখানে বসছি যারা,
কোরআনের সাথে বন্ধুত্ব করে বাড়ি যাবো ইনশাআল্লাহ। মেরে আজিজ দোস্ত, যখন কারোর সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই তখন কি করি? আগে তার সাথে সালাম বিনিময় করার পর তার নাম জিজ্ঞেস করি। কি জিজ্ঞেস করি? নাম জিজ্ঞেস করি। একবার ভোলায় একটা সফরে যাচ্ছিলাম লঞ্চে করে, এক ভাইয়ের সাথে নতুন পরিচয় হলো। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম সালাম কালাম দিয়ে, ভাই আপনি কোথায় যাবেন, কোথায় যাচ্ছেন, আপনার নাম কি? নাম দিয়ে শুরু কথাবার্তা। এরপরে আস্তে আস্তে কথা যত বেশি হয় বন্ধুত্ব তত বেশি হয়। কথা বলেন, কথা যত বেশি বন্ধুত্ব তত গাঢ় হয়। আসেন একটু কোরআনের সাথে কথা বলি, মোকালামা করি। সৈয়দ আব্দুল মজিদ নদীম শাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, ये जिंदू की किताब है। আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি তো সব সময় বলতেন, কোরআন কালামে নাফিক। মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা বলবে, কোরআন হচ্ছে এমন জিন্দা কিতাব যে আপনার সাথে সব সময় কথা বলে। আপনি কথা বলতে আরম্ভ করলে কোরআনও আপনার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করে। সুবহানাল্লাহ। কালকে বাড়ি গিয়ে বলবেন, আরো একটু আস্তে করে বলেন, আরো জোরে আওয়াজ করে বলেন। মেরে আজিজ দোস্ত, আসেন কোরআনের সাথে একটু হাম কালাম করি, কোরআনের সাথে কথা বলি। কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন কি নাম তোমার? কোরআনকে যদি জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন বলো তোমার নাম কি? তো কোরআন বলে, বল হুয়া কুরআনুম মাজিদ। সুর থাকলে আল্লাহু আকবার বলবে। সবাই আওয়াজ করে বলি আল্লাহু আকবার। কোরআনকে যদি জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন বলো দুনিয়াতে আসার আগে তুমি কোথায় ছিলে? তো কোরআন বেশাক্তা জবাব দেবি, লাউহিন মাহফুজ। কোথায় ছিল? তরজমা করতে হইতেছে, তরজমা ছাড়াই বুঝতে পারতেছেন। কোরআনের সাথে কথা বলি। এবার কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন লৌহে মাহফুজের ছিলে বুঝলাম, এবার আমাদেরকে বলো কে তোমারে পাঠাইছে? নাজিল করনে ওয়ালা কে? তো কোরআন জবাব দেয়, তানজিলুম মির রাব্বিল আলামিন। নাজিল করনে ওয়ালা কে? রব্বুল আলামিন। এবার কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছো বুঝলাম, এবার বলো না কে তোমারে বহন করে দুনিয়াতে নিয়ে আসছে? কে নিয়ে আসছে বহন করে? তো কোরআন জবাব দেয়, নাযালা বিহির রূহুল আমিন। কে নিয়ে আসছে? রূহুল আমিন। কে চিনেননি রূহুল আমিন কে? জিবরিল আলাইহিস সালাম। এবার কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, জিবরিলের উপর বহন করে দুনিয়ায় আসছো, এবার আমাদেরকে তা তো বলো কোন ভাষায় নাযিল হয়েছে? কোন ভাষায় নাযিল হয়েছে? তো কোরআন জবাব দেয়, বিলিসানিন আরাবিয়্যিন মুবিন। কোন ভাষায়? আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। কোরআন কথা বলেনি, কোরআন জবাব দেয়নি। কথা বলেন, দেয়নি। পিছনে যারা আছেন ভাইরা বুঝতেছেন নি আমার কথা? হ্যাঁ, এই কোক্কা বুঝতেছেন নি আমার কথা? মেরে আজিজ দোস্ত, এবার কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছো,
জিবরিল আমিন বহন করে নিয়ে আসছে, আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। এবার তোমার কাছে জানতে চাই, কবে নাযিল হয়েছে? কোরআন জিজ্ঞেস করে মাস বলবো না রাত বলবো? কোরআনকে বলি মাস বলেন আগে, তো কোরআন জবাব দেয় শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন, রমজান মাসে নাযিল হয়েছে। এবার কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন, মাসের কথা তো জানলাম, এবার আমাদেরকে সেই মুহূর্তের কথা তো জানা দেন যে মুহূর্তে আপনি নাযিল হয়েছে। তো কোরআন জবাব দেয়, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। কোন রাতে? লাইলাতুল কদর। ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর। লাইলাতুল কদর কি জানেন? কি জানেননি? লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। যে এক রাতের দাম হাজারো হাজারো মাসের চাইতেও দামি। সুবহানাল্লাহ। কালকে বাড়ি গিয়ে বলেন, একটু আওয়াজ করে বলেন সুবহানাল্লাহ। বললে বুঝি লাভ কি, এটা মনে হয় জানেন। ওলামায়ে কেরাম সবসময় বলে যে সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতে একটা করে গাছ তৈরি হয় দিন দুনিয়ার সময়। কিন্তু আমি অন্য আরেকটা দিকে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই। সুবহানাল্লাহ বললে লাভ কি, এটা শোনার পরে আমি আশা করি যে বুদ্ধিমান যারা, আকলওয়ালা যারা, তারা বসে থাকতে পারবে। মেরে আজিজ দোস্ত, সুবহানাল্লাহ মানে হইল আল্লাহ পাক। অর্থ কি? আল্লাহ। একটু আওয়াজ করে বলে আমার সাথে কথা বলি। আমি বয়ান করবো, একা একা কথা বলতে পারি না, আমার সামনে লোকদেরকে নিয়ে আস, তারপরে দৌড় দিই। হাসান জামিল সাহেব একটা উদাহরণ দিতেন যে বক্তা যখন কথা বলা শুরু করে, সামনে শ্রোতারা যদি কথা না বলে, তাহলে কেমন যেন ওই যে আপনি দৌড় দেওয়ার সময় যদি পকেটে হাত ঢুকায় তারপর দৌড় দেন, দৌড়টা ঠিকঠাক মতো হবে না। হ্যাঁ, শক্তি পাবেননি। হাতটা লড়ায় চড়ায় তারপরেই তো দৌড় দিলে শক্তি পাওয়া যায় না। তো শ্রোতা যদি মনোযোগী হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা বক্তার খতিবের মাথার মধ্যে, জেহেনের মধ্যে, দিলের মধ্যে কথা ঢেলে দেয়। আপনারা আমার সাথে একটু কথা বলেন ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ মানে হইল আল্লাহ পাক। এই যে এখানে যে সমস্ত মানুষ, যে সমস্ত মুসলমান ভাইয়েরা বসে আছেন, দারুল কোরআন মাদ্রাসার মাহফিলের প্যান্ডেলের মধ্যে বসে গেছেন, আল্লাহ তাআলা কুদরতের নজর এই মাহফিলের প্যান্ডেলের ভেতরে বসা লোকদের দিকে আসে। রব্বুল আলামিন তাকে দেখে, আমার এই বান্দা বারবার আমি আল্লাহর পাক বইলা চিৎকার দেয়। তখন আল্লাহ তাআলার রহমতের মধ্যে জোশ উঠে। আল্লাহ তাআলার রহমতের মধ্যে জোশ উঠলে রব কি করে? কি করে? প্রধানমন্ত্রীর মনের মধ্যে দয়া হইলে একটা নামি দামি ফ্ল্যাট দিয়া দেয়, কাউরে কাউরে এমপি বানায় দেয়, কাউরে মন্ত্রী বানায় দেয়। কিন্তু রব্বুল আলামিনের রহমতের মধ্যে যখন জোশ উঠে, তখন রব ওই বান্দারে মাফ করার বাহানা তালাশ করে। রব যখন মাফ করার বাহানা তালাশ করে, তো বান্দাগুলার জবানের দিকে তাকায়, দেখে জবানটা নাপাকে ভরা। গুনাহ করতে করতে জবানটা নাপাক হয়ে গেছে। দিলের দিকে নজর করে, দিলটাও গুনাহ করতে করতে নাপাক হয়ে গেছে। চোখের দিকে নজর করে, চোখটাও নাপাক হয়ে গেছে। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলা গুনাহ করতে 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 নাপাক হয়ে গেছে।
কিন্তু রব তার রহমতের মধ্যে যখন জোশ উঠে আর দেখে আমার ওই বান্দাগুলা গুনাহ নিয়াও, ওর জবানটা গুনাহে ভরা না পাক জবান দিয়া আমি আল্লাহর বারবার পাক বইলা চিল্লান দেয়, আমি আল্লাহর বারবার পাক বইলা চিৎকার করার কারণে আমি আল্লাহ তাআলার রহমতের মধ্যে জোশ উঠে গেছে। আল্লাহ তাআলা তখন ঘোষণা দিয়ে দেয়, দারুল কোরআন মাদ্রাসার মাহফিলের প্যান্ডেলের মধ্যে যারা একটু পর পর আমি আল্লাহরে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহরে পাক বইলা চিৎকার দেয়, ঘোষণা দিয়া দাও আমার ওই বান্দাদের গুনাহ খাতা গুনারে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম। এবার একটু জোরে সরে হয়েছে, এই আওয়াজ থাকবে ইনশাআল্লাহ। মেরে মুহতারাম ভাইও, তো বলছিলাম কোরআন, এবার কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন তুমি কার উপর নাযিল হয়েছে? তার আগে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন তোমার মিশন কি? কোন মিশন নিয়ে আসছো? প্রত্যেক জিনিসের একটা মিশন থাকে না? মিশন থাকে কিনা, একটা উদ্দেশ্য থাকে কিনা? এই মাহফিল এর আয়োজন যে করা হয়েছে উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আছে না? উদ্দেশ্য ছাড়া এই মাহফিল হয়েছে। উদ্দেশ্য কি? এলাকার মানুষদের যেন হেদায়েতের জরিয়া হয়ে যায়। মেরে আজিজ দোস্ত, হেদায়েতের জরিয়া এই মাহফিলের স্টেজগুলো যেন হয়, এই জন্য উলামায়ে কেরাম এত টাকা খরচ করে, এত পয়সা খরচ করে আপনাদের জন্য এত বড় আয়োজন করে। আর একটা ব্যাপার আছে বলি, আল্লাহ তাআলা হাসরের ময়দানে যাতে আপনারা বাঁচতে না পারেন, ফাঁক ফোকর তালাশ করতে না পারেন, এই জন্য আল্লাহ এই মাহফিলগুলো ইন্তজাম করেন, ব্যবস্থা করে দেন। কেন? হাসরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবে, এই বান্দা দুনিয়াতে যেই কামই করছো সেই কামটা আগে শিখছো, কারো না কারো কাছ থেকে শিখছো, না শিখা কিন্তু সেই কাজ করো নাই। যেমন কেউ মোবাইলের দোকান দিবে, সার্ভিসিং এর দোকান দিবে, তো আগে কোর্স করে কথা বলেন। সবকিছু শিখতে হয়, কিন্তু তুমি যে নামাজ পড়বা, নামাজটা দারুল কোরআন মাদ্রাসার কোন হুজুরের কাছে এসে শিখছো নি? আল্লাহ প্রশ্ন করবেন কি করবেন না? তুমি ওযু করবা, নামাজ ইবাদতের জন্য তাহারত শর্ত, তাহারত শিখতে হয়। দারুল কোরআন মাদ্রাসার কোন মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে, কোন উস্তাদের কাছে আইসা তুমি ওযুটা কেমনে করতে হয় শিখছো কখনো? মুরব্বী বাবারা যারা আছেন, কি কথা বলেন, কখনো শিখছেন আইসা? যুবক ভাইয়েরা যারা আছো, আইসা কখনো শিখছো? আমার মুহতারাম ভাইও, আল্লাহ তাআলা হাসরের ময়দানে আটকায়া দিবে, 22 মাসের মতো কেউ যেন লাফায়া না যেতে পারে, বেকা না মারতে পারে, মুড়া না দিতে পারে, আল্লাহ ওখানে ধরবে। দারুল কোরআন মাদ্রাসার এই মাহফিলের আয়োজন করেছি, সবাই যেন দিন শিখে, দিন বুঝে, দিন চিনে, উলামায়ে কেরামদের কাছে আইসা আইসা যেন মাসালা জেনে যায়, মাসালা জেনে 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 যেন আমল করে, কোরআন যেন শিখে। আফসোসের সাথে বলতে হয়, ওই যে আমি যখন আসতেছিলাম মসজিদে নামাজ পড়লাম, সেখানে বয়স্কদের জন্য দিন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাশাআল্লাহ, খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই জরুরি একটা বিষয়। বয়স্কদের দিন শিক্ষা কেন্দ্র এবং বয়স্কদের জন্য কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক জায়গায় রাখা হয়েছে। আমাদের এই মাদ্রাসাও মনে হয় রাখা হয়েছে, অনেক জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ চালু হয়েছে। তো জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, এখানে মূলত এখানে দেখলাম যে কিছু শিশু আছে, কোনো মুরব্বী নেই। জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার, মুরব্বীরা কই? ওই মুরব্বীরা আসতে শরম পায়, কি পায়? লজ্জা পায়, লজ্জা। আমি চিন্তা করলাম, শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা এটা। শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা এটাই। যখন বাচ্চার সামনে, সন্তানের সামনে যখন বাবায় বিড়িটা টানে, তখন তার লজ্জা লাগে না।
বাচ্চারে কোলে নিয়ে একসাথে উলঙ্গ বেহায়াপনা নারীদেরকে টিভিতে দেখে, তখন শরম লাগে না? যত শরম খালি কোরআন শিখার বেলায়। কথা কন, আল্লাহ তাআলা হাসরের ময়দানে ধরবে, ফাঁক ফুকরের কোন সুযোগ নাই। সুযোগ আছে? সুযোগ আসেনি? তাহলে আজকে থেকে ইনশাআল্লাহ কোরআন পড়ব, কোরআন শিখার জন্য মাদ্রাসায় আসবো ইনশাআল্লাহ। কারা কারা রাজি আছি? ইনশাআল্লাহ নামাজ শিখবো, ইনশাআল্লাহ রোজা শিখবো, ইনশাআল্লাহ ওযু শিখবো, ইনশাআল্লাহ ইবাদতগুলোকে শিখে শিখে আমল করবো, মাদ্রাসার হুজুরদের কাছে আসবো ইনশাআল্লাহ। কারা কারা রাজি আছি? আল্লাহু আকবার বলে হাত তুলুন। এবার জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন কেন আসছো? তোমার আসার উদ্দেশ্য কি? তো কোরআন জবাব দেয়, হুদাল লিল আলামিন, হুদাল লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিনদের হিদায়াতের জন্য, জগৎবাসীর হিদায়াতের জন্য। আর সৈয়দ আব্দুল মজিদ নদীম শাহ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বড় আশিকানা আন্দাজে তাবির করতেন। কোরআনকে জিজ্ঞেস করে, কোরআন কেন আসছো? তো কোরআন যেন বলতে চায়, অন্ধকার পথের পথিককে আলো দেওয়ার জন্য আসছি। আপনার ঘরে যখন অন্ধকার হয়, তখন অন্ধকার দূর করার জন্য কি করেন? কি করেন? আলোর ব্যবস্থা করেন। কোরআন আপনার অন্ধকার পথে আলো দেওয়ার জন্য আসছে। আর যে তাবির, যে তরজমা না করলে আমার দিল শান্ত হয় না। কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন কেন আসছো? ও কোরআন কেন আসছো? তো কোরআন বলে, আমি সিলেটের মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য আসছি। তাহলে কোরআন আমাদের সাথে কি করতে চায়? কি করতে চায়? বন্ধুত্ব। কারা কারা কোরআনের সাথে বন্ধুত্ব করবো? ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। মেরে মুহতারাম ভাইও, এবার কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, ও কোরআন কার উপর নাযিল হয়েছে? কার উপর? কোরআনকে জিজ্ঞেস করি, কার উপর নাযিল হয়েছে? তো কোরআন জবাব দেয়, নুজ্জিলা আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু, এই নাম আসার সাথে সাথে কি করতে হয়? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোন জবান যেন চুপ না থাকে। আরে আমি শুরুতে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, এই জায়গায় আনার জন্য। কার নামে আলোচনা আসলে আপনারা জবান করে বন্ধ করে রাখেন। এবার একটু ইশকের পরওয়ানায় যেতে চাই, অনুমতি দিলে? অনুমতি আছে? বলবো, ইশকের কথা শোনাবো এখন। ইশক, মেরে আজিজ দোস্ত, আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীদেরকে মহব্বত করেছেন, কিন্তু আমার আপনার হাবিবকে মহব্বত করেছেন। শুধু তাই না, আমার আপনার হাবিবের জন্য আল্লাহ ইশক ছিল। ইশক আর মহব্বতের মধ্যে পার্থক্য কি জানেন? পার্থক্য আছে। মহব্বত কাবিলে তাকসীম, আর ইশক হলো না, এটা হচ্ছে না কাবিলে তাকসীম, অর্থাৎ যেটা তাকসীম করা যায় না, শুধুমাত্র একজনের জন্য বরাদ্দ। আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীদেরকে মহব্বত করেছেন, কিন্তু ইশক শুধুমাত্র নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ছিল। আসেন আমাদের প্যারা প্যারা আকাবিরিনে কেরামদের কিছু ইশকের কথা আপনাদেরকে শোনাই। হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসিম নানতবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইশকের পরওয়ানা বলেন, কাসিম নানতবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার শেরের আন্দাজে যে ইশকের কথা বলেন, সেটা আপনাদের সামনে বলছি। খুব খেয়াল করেন, খুব মনোযোগ দিন। फरमाया सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से
नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे लेके ताबानिया बाज में कौनो मका को सजाया गया। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा कासिम नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैहि बोले, सबसे पहले मसीहत की अनवार से सर्वप्रथम अल्लाह ताआला निजेर इच्छार नूर द्वारा उलूहियत के अनवार से बोले नहीं, रुबूबियत के अनवार से बोले नहीं, বলেছেন ইচ্ছার নূর দ্বারা আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তার হাবিবের চেহারা মুবারক বানাইছেন। জোরে সোরে আওয়াজ করে বলেন। ইশকের কথা যখন ওঠে তখন চুপ থাকা চলে না, জোরে সোরে বলেন না আল্লাহু আকবার। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা নিজের ইচ্ছার নূর দ্বারা তার হাবিবের চেহারা মুবারক বানাইছে। এরপরে ওই রূপ থেকে আল্লাহ তাআলা পুরা কায়নাতকে বানাইছেন, পুরা কায়নাতকে সাজাইছেন। আল্লাহ তাআলা পুরা কায়নাত বানাইতে গিয়া হুকুম চালাইছেন। আল্লাহ তাআলা আসমান বানাইছেন, হুকুম চালাইয়া কোন বলছেন তো আসমান হয়ে গেছে, কোন বলছেন তো 7 আসমান অটোমেটিক হয়ে গেছে, কোন বলছে তো জমিন হয়ে গেছে, কোন বলছে তো জান্নাত হয়ে গেছে, কোন বলছে তো জাহান্নাম হয়ে গেছে, কোন বলছে তো ফেরেশতা হয়ে গেছে, কোন বলছে তো জিন হয়ে গেছে, কোন বলছে তো পুরা কায়নাত অটোমেটিক হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন তার হাবিবকে বানান তো কোন বইলা বানান না, অর্ডার দিয়া বানান না, এখানে মোহাব্বত কাজ করে। মোহাব্বত ভালোবাসা কাজ করে। নবীজির শায়েখ হযরতে হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে, ওয়া আহসানু মিনকা লাম তারা কাত্তু আইনি ওয়া আজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء। হযরতে হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে, ও আমার হাবিব, আপনার চাইতে সুন্দর আমার চোখ কোনদিন দেখে নাই। আমাদের একজন খতিব ছিলেন সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তিনি বলেন, আমি যদি তখন থাকতাম তো হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতাম, লাম তারা কাত্তু আইনি কেন বললেন, খাস কেন করলেন, তারমিম করে দেন, আম করে দেন। আপনার চোখ নয়, শুধু আপনার চোখ নয়, পৃথিবীর এমন কোন চোখ নাই আল্লাহর নবীর চাইতে বেশি সুন্দর আর কোন চোখ দেখেছে। পৃথিবীতে এমন কোন চোখ নাই যে আল্লাহর নবীর চাইতে সুন্দর আর কাউকে দেখছে। সাল্লাল্লাহু আরে আমি বুঝি আপনাদের ভেতরে ইশক এখনো তুলতে পারলাম। নবীজির ইশকের পরওয়ানা যখন চলে তখন মুসলমানের দিলের মধ্যে মাচাল সৃষ্টি হবে না, খালচাল সৃষ্টি হবে না, এটা তো হতে পারে না। ইশকের পরওয়ানা বলছি, ইশকে। মেরে আজিজ দোস্ত, হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে, আপনি এত সুন্দর, আপনার মতো সুন্দর সন্তান কোন মা কোনদিন জন্ম দেয় নাই।
আপনারা দেখলে মনে হয় আপনার মধ্যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আছে যার মধ্যে ত্রুটি নাই, দোষ নাই, হ্যাঁ, খুঁত নাই, এমন কোন মানুষ আছে? যদিও এখন সবাই হয়তোবা সেইভাবে বলতে চাবে না, কিন্তু খুঁতটা সবচাইতে বেশি ধরা পড়ে যখন ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে যায়, মেয়ের জন্য ছেলে দেখতে যায়। কথা কয় না? যখন মেয়ের জন্য ছেলে দেখতে যায় অথবা ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে যায়, খুঁত তখন ধরা পড়ে অহরহ। মাইয়াটা কালা, মাইয়াটা শ্যামলা, মাইয়াটা নাক ঘুষা, দাঁত দেখা, কত খুঁত যে তখন বের হয় হিসাব ছাড়া। মেরে আসিস দোস্ত, কিন্তু আমার আপনার হাবিব আল্লাহ তাআলা তারে এমন ভাবে বানাইছেন, এমন ভাবে বানাইছেন যার মধ্যে কোনো খুঁত নাই, কোনো দোষ নাই, কোনো আইব নাই। আল্লাহ তাআলা দোষহীন, আইবহীন, ত্রুটিহীন জাল বানাইছে। হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ও হাবিব, আপনারে দেখলে মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলা আপনারে জিজ্ঞেস করছে, ও হাবিব, আপনার নাকটা কিভাবে দিব? আপনি বলছেন সেইভাবেই সেট করছে, আপনি যেইভাবে বলছেন সেইভাবেই আল্লাহ তাআলা আপনারে বানাইছেন। কাউকে বাড়ি গিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর জোরে আওয়াজ করে মেরে আজিজ দোস্ত, খুব খেয়াল করে আশকের পরওয়ানা শুনি। হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির সৌন্দর্য বয়ান করে, আর জিবরিল আমিন আয়েশা নবীজির কাছে বয়ান করে, বর্ণনা করে, আমি আদম থেকে নিয়ে ঈসা পর্যন্ত সমস্ত নবীদের কাছে দৌড়াইছি, সমস্ত নবীদের কাছে গেছি, সমস্ত নবীদের কাছে ওহী নিয়ে গেছি, কিন্তু আপনার চাইতে সুন্দর আর কাউকে আমি দেখি নাই। আরে হট হয়ে যায়, জিবরিল বলে সুন্দর, উম্মে হানিও বলে সুন্দর, আবার হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে সুন্দর। হট হয়ে যায়, হট হয়ে যায়। খুদ রব্বে যুল জালাল আল্লাহ আরশ থেকে ঘোষণা দিয়ে দেন আমার হাবিবের সৌন্দর্যের কথা। কোরআনে কারীমের আয়াত নাযিল করে দেন। কোরআন 4 জায়গায় কসম খেয়ে বলে, ওয়াত-তিনি ওয়াজ-যাইতুনি ওয়া তুরি সিনিনা ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন। তিনের কসম, জৈতুনের কসম, তুরে সিনিনের কসম, এই শহরে আমিনের কসম। লাকাদ খালাকানাল ইনসান, আল ইনসান, আল ইনসান। একজন মুফাসসিরিন কিরাম শুধুমাত্র এখানে তুলে ধরছি, আলিফ লাম দ্বারা একজন বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, একজন বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। আমি আমার হাবিবকে, আল্লাহ বলেন, আমি আমার হাবিবকে খুব বানাইছি, খুব বানাইছি, খুব চমৎকার বানাইছি। আহসান, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। আহসান বানাইছি। আল্লামা ইকবাল রাহিমাহুল্লাহ বড় আশিকানা अंदाज़े बोले, रुखे मुस्तफा एक ऐसा आईना, अब ऐसा दूसरा आईना, न हमारी बज़ो ख्याल में, न दुकाने आईना साथ में। अल्लाह ताला एकटाई एत बड़ मती बानाइছে, একটা এত বড় মতি বানায় ওই দোকানে ক্লোজ করে দিছে, আর বানায় না, আর বানায় নাই, একটাই বানাইছে। আর এই একটা হীরা, এত বড় হীরা বানায়া এটা আমাদেরকে দিয়ে দিছে। সুবহানাল্লাহ। কালকে বাড়ি গিয়ে আরো আস্তে করে বলে, আমাদেরকে দিছে। ও নবীর উম্মতেরা, আপনারা নবী চিনলেন না,
নবী চিনলেন না? আমার হাবিবের মাকাম কি ছিল, শান কি ছিল, মর্যাদা কি ছিল? আসেন আপনাদেরকে একটু একটু করে শোনাই। আমাদের একজন খতিব সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবার তার আশিকানা আন্দাজে নবীজির শান শুনে फरमाया हजार सुबह बहार az निगाह मी चकदाश जुनूज साये जुल्फे सियाह मी चकदाश चमन 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 गुल नसरी जे अक्से रुखरी जद सपत सपत गुले खंदा जे राहमी चकदाश। মি চাকাদশ কি বুঝেননি? মি চাকাদশ তো আপনাদেরকে বুঝাই, খুব খেয়াল করে। এই যে এই মি চাকাদশ কি বুঝাই দেখেন, এই যে এটা হচ্ছে মি চাকাদশ। কি বলেন বলেন? আমার হাবিবের সাআদাতি তো দেখো, আমার হাবিবের সৌভাগ্য তো দেখো, যিনি আসমানের দিকে তাকাইয়া কথা বলে তো আল্লাহ তাআলা সেইটারে কোরআন বানায় দেন। আমার হাবিব যখন জমিনের দিকে তাকাইয়া কথা বলে তো তখন সেটা হাদিস হয়ে যায়। আর আস্তে করে বলে, আমার হাবিব যখন হাসে তো আল্লাহ তাআলা ওই হাসি থেকে তারকাকে ঝিকিমিকি দান করে। আমার হাবিবের কালো চুল থেকে আল্লাহ তাআলা রাত্রিকে অন্ধকার দান করে। আমার হাবিবের কপাল থেকে আল্লাহ তাআলা দিনকে আলো দান করে। ওয়াদুহা ওয়াল্লাইলি ইযা সাজা। আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আশিকানা তাবির সময় থাকলে শোনাইতাম, তবে আমি সংক্ষেপ করছি আপনাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শোনানোর জন্য। আমার হাবিবের মাকাম তো এত উঁচা, এত উঁচা, যিনি দাঁড়ান তো আল্লাহ তাআলা তার দাঁড়ানো থেকে আসমানকে উঁচু করে দেন। আমার নবী যখন বসেন তো আল্লাহ তাআলা তার বসা থেকে জমিনকে বিছায়া দেন। আমার হাবিবের মাকাম তো দেখেন, যখন আল্লাহর দরবারে হাত উঠায় তো আল্লাহ সাথে সাথে সেটা কবুল করেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির দরবারে আয়েশা বসে, সারা দিন শুধু নবীজির দর্শে বৈশা থাকে। মাঝে মাঝে এমন অবস্থায় থাকতো যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মসজিদের সামনে কাতরাইতো। সবাই মনে করতো মৃত্যু বেরাম হয়েছে। তার সামনে গিয়ে জুতা টুতা ধরতো। আমাদের দেশে মৃত্যু বেরাম হলে কি করে? চামড়ার জুতা ধরে না নাকের সামনে, বুঝতেছেন নি? চামড়ার জুতা ধরে না, সবাই গিয়া জুতা ধরতো, মনে করতো মৃত্যু বেরাম হয়েছে। কিন্তু এটা তো কোনো মৃত্যু বেরাম না, বরং কেউ বুঝতে পারতো না যে এটা ক্ষুধার যন্ত্রণা। এই জন্য আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সোহবত বেশি, সারা দিন রাত নবীজির দরবারে পড়ে থাকতো। এই জন্য হাদিসের সনদও বেশি, হাদিসের রিওয়ায়াতও বেশি। সবচেয়ে বেশি রিওয়ায়াত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির কাছে কান্না করতে করতে আসে। কিভাবে? বড় একটা লোক যদি এইভাবে কান্না করতে করতে আসে, যেমন ধরেন এই যে আমার সামনে মুরব্বী যদি একজন আলেমের কাছে কান্না করতে করতে আসে, বিষয়টা বুঝতে হবে যে না, খুব গুরুতর না হইলে বড় মানুষ কিভাবে কান্না করে না। ছোট মানুষের কান্না তো বোঝা যায়, খুব সহজেই কান্দে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্না করতে করতে আসে।
নবীজি জিজ্ঞেস করে, ও আবু হুরায়রা, কান্না কেন করো? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে, ওগো আল্লাহর নবী, মা আমারে আঘাত করেছে, মা মারছে। এখনকার সন্তানদেরকে যদিও মারা, এখন আর মারে না, এখন সন্তানদের মারে দিবে। যুগ কেমন হয়ে গেছে, কথা কয় না। কথা বাস্তব না অবাস্তব? মা আমারে মারছে। আল্লাহ নবী বলে, এখানে আমার কি করণীয়? মা আর সন্তানের ব্যাপারে এটা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাথে নবীজির কাছে আবদার করে বসে, আরজি পেশ করে বসে, ওগো আল্লাহর রাসূল, আপনি তো যার জন্য হাত উঠান, সেই হাত আল্লাহ কখনো ফেরত দেন না। ওগো আল্লাহর রাসূল, আমার মার জন্য একটু হেদায়েতের দোয়া করেন, একটু হেদায়েতের দোয়া করেন। আল্লাহর নবী সাথে সাথে হাত উঠায় আল্লাহর দরবারে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মার জন্য দোয়া করে, ও আল্লাহ, আবু হুরায়রার মারে হেদায়েত দেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি যখন দোয়া করে, আস্তে আস্তে শরীরে গিয়ে দিছে দৌড়। সুবহানাল্লাহ, কালকে বাড়ি গিয়ে আর তুমি শুনে আওয়াজ করে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু দৌড় দিয়েছে, দৌড়। বাজার থেকে লোকেরা টাইনা দিচ্ছে, দৌড়েও কেন? আবু হুরায়রা, তুমি তো খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ, সব সময় ধীরে ধীরে চলো, আস্তে আস্তে চলো, এত দৌড়াইতেছো কেন? কোন সমস্যা কি বলনি? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাক দিলেন, আজকে আমারে আটকাও না, ছেড়ে দাও, আমারে যাইতে দাও। সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মার জন্য দোয়া করেছেন। আমি দেখবার চাই, আমি আবু হুরায়রা আগে পৌঁছাই না, রাসূলুল্লাহর দোয়া আগে পৌঁছায়। দৌড় দিছে, ঘরের সামনে যায়, দরজা খটখট। আগে যে মার ভয়েসটা অনেক কঠোর ছিল, তীব্র ছিল, এখন শুনে যে সেই মায়ের ভয়েসটা অনেক শিথিল হয়ে গেছে, নরম হয়ে গেছে। কার দোয়া? কার দোয়া? মেরে আজিজ দোস্ত, আমার আপনার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার গিলাফ ধরে রাতের বেলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ ইসলামের জন্য ওমর রে, ওমর ইবনুল খাত্তাব রে কবুল করে নাও। পরের সময়, পরের দিন ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি নিয়ে নবীজির মাথা কাটতে যায়, কিন্তু নিজের মাথাটাই নবীজির সামনে দিয়ে আসে। আমার আপনার হাবিবের মাকাম, মর্যাদা। মেরে আজিজ দোস্ত, সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার হাবিবের মাকাম এত উঁচা, এত উঁচা, এত বুলন্দ, আল্লাহ তাআলা আমার আপনার হাবিবের মাকাম দিয়েছেন। যিনি মক্কায় হাঁটেন তো আল্লাহ তাআলা ওই মক্কার কসম খাবে। আল্লাহকে জিজ্ঞেস করি, ও ইলাহুল আলামিন, আপনি মক্কার কসম কেন খান? মক্কায় আপনার সবচেয়ে দামি ঘর আছে, কাবা আছে, এই জন্য কসম খান? যে কথা এখন বলবো, এই কথা বলার পরে সুবহানাল্লাহ বলার জন্য রেডি থাকেন, চিল্লা জোরে সোরে আওয়াজ করে বলবেন ইনশাআল্লাহ। রব্বুল আলামিন বলে, মক্কার কসম কেন খাই জানি? লা উকসিমু বিহাদাল বালাদ, মক্কার কসম এই জন্য খাই না যে মক্কায় আমার কাবা আছে, বাইতুল্লাহ আছে,
হচ্ছে এই জন্য না, ইলাহুল আলামিন কেন খান? রব বলে ওয়া আনতা হিল্লুম বিহাদাল বালাদ। আমি যখন আরশ থেকে মক্কায় নজর করি তো মক্কার অলিতে গলিতে আমার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে চলতে দেখি, এই জন্য আমি মক্কার প্রশংসা করি। সেই নবীরে চিনলাম না, সেই নবীরে চিনলাম না। যুবক রে, আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, একটু খেয়াল করো, তুমি সেই নবীর সিরাত বাদ দিয়ে, সেই নবীর অনুসরণ বাদ দিয়ে তুমি কার অনুসরণ করো তুমি নিজেই জানো। আমি আপনাদের দিনের দুয়ার খুলতে চাই। 1500 বছর আগে, প্রায় 1500 বছর আগে আমার আপনার জন্য একজন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের পানি ঝরায় গেছেন। উম্মতি উম্মতি বলে কান্না করছে। সেই নবীর আজকে আমরা ভুলে বসছি। চিন্তা করতে পারেন 1500 বছর আগে আমার আপনার জন্য কান্না করে। শুধু তাই, এখনো কান্না করতেছেন আমাদের জন্য। শুধু কি তাই, হাসরের ময়দানে আমাদের জন্য কান্না করবেন। শুধু কি তাই, আল্লাহর কাছে দৌড়াদৌড়ি করবেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন শুধুমাত্র আমাদের জন্য। সেই নবীর ভুলা বস্তু রব্বুল আলামিন জানায় দেয়, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি। যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, আল্লাহর ভালোবাসা যদি পেতে চাও, আমরা আল্লাহরে ভালোবাসতে চাই কারা? আল্লাহু আকবার বলেন। জোরে সরে আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আরো জোরে আওয়াজ করে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সবাইকে কবুল মঞ্জুর করে। আল্লাহর ভালোবাসা যদি চাও ফাত্তাবিউনি, অনুসরণ করা লাগবে কারে? আল্লাহ নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। কণ্ঠের যত আওয়াজ আছে চিৎকার করে বলি সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু। এইখানে জবান চুপ থাকবে না, এইখানে জবান। যদি আমার আপনার হাবিবকে অনুসরণ করতে পারেন, অনুকরণ করতে পারেন, লাভ হইল কয়টা? দুইটা। কয়টা? দুইটা লাভ। 1 নম্বর ফায়দা হইল, আল্লাহ তাআলা বলে ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। যদি আল্লাহ নবীকে অনুসরণ করতে পারো, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদি আল্লাহ নবীর সুন্নত মেনে চলতে পারো, সুন্নতকে জিন্দা করতে পারো, মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত সব জায়গায় যদি সুন্নত ঠিক করাইতে পারো, আল্লাহ তাআলা বলে 1 নম্বর পুরস্কার আমি তোমাদেরকে দিব। আমি আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবো। আওয়াজ এত আসতে বললেন, আরো জোরে সরে আওয়াজ করে বলেন। তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কি করতে হবে? কি করতে হবে? নবীকে অনুসরণ করতে হবে, অনুকরণ করতে হবে। 2 নম্বর পুরস্কার আল্লাহ তাআলা দিবে ওয়ায়াগফির লাকুম যুনুবাকুম। আমার আপনার যত গুনাহ আছে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন কে? আর জোরে বলেন কে? আর জোরে আওয়াজ করে বলেন কে? আল্লাহর ভালোবাসা পাবো নবীর অনুসরণ করলে, সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন আল্লাহ নবীর অনুসরণ করলে। সেই নবীর অনুসরণ বাদ দিব কে কে? করব কে কে? লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল ও মঞ্জুর করে। মেরে আজিজ দোস্ত, শেষ একটা কথা বলতে চাই। আমি একটি আয়াত আপনাদের সামনে খেদমতে পেশ করেছিলাম
যদিও স্বল্প সময়ের মধ্যে নবীজির সম্পূর্ণ শান নিয়ে কখনো বলা তো সম্ভবই না, কারণ যেখানে আল্লাহ খুব রব্বে যুল জালাল নবীজির শান বয়ান করেছেন 23 বছরে কোরআন অল্প অল্প করে নাজিল করে, সেখানে আমি ইকরাম আহমদ ইব্রাহিমের কি ক্ষমতা রয়েছে যে অল্প সময় বয়ান করে ফেলব? ইনশাআল্লাহ চলতে থাকবে নবীজির শান এইভাবে, এক এক জায়গায় না হয় এক এক জায়গায় চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ, একের পর এক চলতে থাকবে। তবে এই যে নবীজির আলোচনাগুলো করা, এটা একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আমাদের জীবনের চাইতেও কাকে ভালোবাসবো বেশি? কাকে? রাসূলকে বলেন কাকে? যদি আমরা আমাদের নবীকে ভালোবাসি, আরেকটা কথা জেনে রাখেন, নবীজির সবচাইতে বড় মাকাম, সবচাইতে বড় মর্যাদা হইল খতমে নবুয়ত। যখন খতমে নবুয়ত বুঝেননি, নবীজি শেষ নবী, এরপরে আর কোন নবী আসবে না, এই আকীদা অন্তরে লালন করা, এই আকীদা অন্তরে লালন করা। সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি দামি হয়েছেন নবীর আলোচনা করতে করতে। সব জায়গায় নবীজির খতমে নবুয়তকে জিন্দা করার কথা বলতেন, খতমে নবুয়তকে হেফাজতের কথা বলতেন, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধাচরণ করতেন, কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করার জন্য আজীবন মেহনত করে গেছেন নিজের শেষ জীবন পর্যন্ত। এখন খতমে নবুয়ত নিয়ে যখন ওই কাদিয়ানীরা টানা হেঁচড়া করে, আর হাসরের ময়দানে মাহশারে যদি আল্লাহর নবী হাউজে কাউসারের পেয়ালা নিয়ে যখন দাঁড়াবে, আমি আপনি যখন পান করতে যাব, যদি জিজ্ঞেস করে যাবো সেই খতমে নবুয়তকে হেফাজত করার জন্য তুমি কি করছো, কোন উত্তর আছে? কোন উত্তর আছে? নবীজি নিয়ে কখনো কখনো নাস্তিক মুরতাদ কথা বলছে, কোন উত্তর আছে? তাই সর্বশেষ বলছি, নবীজির খতমে নবুয়তকে হেফাজত করার জন্য সিলেটের উলামায়ে কেরাম, দারুল কোরআন মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম যখনই আমাদেরকে কাদিয়ানীর কবর রচনা করার জন্য, কাদিয়ানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করার জন্য আমাদেরকে ডাক দিবেন, নিজের পরিবার পরিজনের মায়া ছেড়ে দিয়ে কল্লা কাটানোর জন্য, রক্ত দেওয়ার জন্য রাজি আছি কারা? আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠে করি, আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠে করি, আল্লাহু আকবার বলে হাত উঠে করি। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, সম্মানিত হাজিরিন, আপনারা উল্লেখ করবেন না, আপনাদের আজকের এই হুজুরের আলোচনা কেমন হয়েছে? ভালো লেগেছে? আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের আরো আলহামদুলিল্লাহ